देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। आइनसाज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पर पार्लियामेंट इजलास के दौरान वज़ीर दाखिला अमित शाह के नामुनासिब तबसरे के खिलाफ AICC की जानिब से दी गई कॉल पर जिला महबूब नगर मुस्तक़र में कांग्रेस पार्टी की निगरानी में कांग्रेस पार्टी दफ्तर से अम्बेडकर चौराहे तक अम्बेडकर सम्मान रैली निकाली गई। इस अम्बेडकर सम्मान रैली में मकामी रुकन असम्बली NM श्रीनिवास रेड्डी, CWC के खसूसी मदू चल्ला वंशी चंद रेड्डी, DCC सदर व रुकन असम्बली देवर कदरा जी मधुसूदन रेड्डी, रुकन असम्बली जड़चल्ला जनमपल्ली अनुरोध रेड्डी, तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन चेयरमैन उबैदुल्लाह कोतवाल ने शिरकत की। इन कायदीन ने अम्बेडकर मुजस्समे पर फूल माला चढ़ाकर खिराज अक़ीदत पेश किया और बाद अज़ां एडिशनल कलेक्टर मोहन राव से मुलाकात करते हुए मेमोरेंडम पेश किया। इस मौके पर रुकन असम्बली NM श्रीनिवास रेड्डी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आइनसाज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट में जो गैर मुनासिब तबसरा किया है उसकी हर जानिब से मजम्मत की जा रही है। जिन बुनियादों पर अमित शाह आज पार्लियामेंट पहुँचे हैं उस बुनियाद के मेमार डॉक्टर अम्बेडकर पर पार्लियामेंट में नामुनासिब तबसरा करना जिसको कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। अमित शाह को चाहिए कि वो अपने अल्फाज वापस लें और अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देते हुए मुल्क की आवाम से माफ़ी मांगे। जबकि चल्ला वंशी चंद रेड्डी ने कहा कि BJP चाहती है कि मुल्क में दस्तूर को बदल दिया जाए और रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया जाए, जबकि कांग्रेस का यह मौक़िफ़ है कि जमहूरियत को मजबूत किया जाए और मुल्क के हर शहरी को उसका हक़ फराहम किया जाए। इसके लिए राज्यसभा में जमहूरियत के 75 साल के मुकम्मल पर डॉक्टर अम्बेडकर की अज़मत को बहाल करने की कांग्रेस पार्टी की कोशिश के दौरान मुल्क के वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से मेमार आइन डॉक्टर अम्बेडकर पर गैर मुनासिब तबसरा करना अम्बेडकर की तौहीन है। अम्बेडकर की तौहीन का मतलब हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के हर शहरी की तौहीन है। अम्बेडकर की तौहीन करने वाले को मुल्क के वज़ीर दाखिला के ओहदे पर रहने की इजाज़त नहीं है। इसलिए मुल्क की आवाम की जानिब से कांग्रेस पार्टी ने मुतालबा किया था कि अमित शाह अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दें और मुल्क की आवाम से माफ़ी मांगे, लेकिन अमित शाह ने अपने ओहदे को इस्तीफ़ा नहीं दिया और ना ही मुल्क की आवाम से माफ़ी मांगी। हमने मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया था कि वह अमित शाह को फौरी तौर पर मरकज़ी वज़ीर दाखिला के ओहदे से बरतरफ करें, लेकिन वज़ीर आज़म ने अमित शाह को बरतरफ नहीं किया। इन्हें में हमारे आइन अम्बेडकर की तौहीन से और मुल्क की आवाम से ज़्यादा अपने हमसाथी अमित शाह से मोहब्बत है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने मुल्क के हर ज़िले में DCC के निगरानी में अम्बेडकर सम्मान रैली निकालते हुए सदर जमहूरिया को बज़रिए कलेक्टर एक मेमोरेंडम पेश किया गया, जिसमें सदर जमहूरिया से मुतालबा किया गया कि आप आइन के मुहाफिज होने की हैसियत से वज़ीर दाखिला अमित शाह को उनके ओहदे से बरतरफ कर दें। वंशी चंद रेड्डी ने वाज़ेह किया कि अमित शाह वज़ीर दाखिला के ओहदे से इस्तीफ़ा देने तक कांग्रेस पार्टी जिद्दोजहद को जारी रखेगी। అమిత్ షా గారిని బర్తరఫ్ చేయాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మేమందరం కూడా ఇక్కడ డిమాండ్ చేస్తాం। ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి నాతో పాటు ఇక్కడికి విచ్చేసిన CWC ప్రత్యేక ఆహ్వానితులు పెద్దలు చల్లా వంశీ చంద్రారెడ్డి గారు, స్థానిక శాసనసభ్యులు NM శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా జడ్చర్ల శాసనసభ్యులు అనిరుద్ రెడ్డి గారు మరియు రాష్ట్ర మైనార్టీ సెల్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ శ్రీ ఉబైదుల్లాహ్ కోత్వాల్ గారు, మన మున్సిపల్ చైర్మన్ ఆనంద్ గౌడ్ గారు, మరో చైర్మన్ రాజ్యాంగ నిర్మాత బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారిని ఉద్దేశించి దేశ హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా గారు అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారు। దీనికి దేశంలో ఉన్న ప్రజాస్వామ్యవాదులు, దళిత బహుజనులు అందరూ కూడా తీవ్రమైన అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు। అమిత్ షా గారు వ్యాఖ్యలు ఉపసంహరించుకోవాలా, వారు పదవికి రాజీనామా చేయాలి అని చెప్పి డిమాండ్ ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా మేము చేస్తూ ఉన్నాం కాంగ్రెస్ పార్టీ। ఇటువంటివి అనేక సార్లు చేసిన పార్లమెంటు వేదికగా రాజ్యాంగ నిర్మాత ఎవరి కృషి వల్ల ఆ పార్లమెంట్లో వీళ్ళు కూర్చొని మాట్లాడుతున్నారో వారిపైనే అనుచితమైన వ్యాఖ్యలు చేయడం, వారిని అవమానపరిచే విధంగా మాట్లాడడం అనేది క్షమించరాని నేరం।
కాబట్టి ఈరోజు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, కాంగ్రెస్ పార్టీ దేశవ్యాప్తంగా అమిత్ షా గారి బర్తరఫ్ కోసం డిమాండ్ చేస్తూ ప్రదర్శనలు చేస్తూ ఉంది. అంబేద్కర్ గారికి వినతి పత్రం ఇస్తాం. అలాగే గౌరవ కలెక్టర్ గారి దగ్గర వెళ్ళి ఆ వినతి పత్రాన్ని సమర్పించుకోవడం జరిగింది. భారతీయ జనతా పార్టీ రాజ్యాంగాన్ని రద్దు చేయాలి, దేశంలో ఉన్నటువంటి రిజర్వేషన్లను రద్దు చేయాలనే ప్రయత్నం భారతీయ జనతా పార్టీ. రాజ్యాంగాన్ని పరిరక్షించుకోవాలి, దేశంలో సమన్యాయం ఉండాలి, ప్రతి భారతదేశ పౌరుడిని సమానంగా చూడాలనే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆలోచన. ఈ రెండు ఆలోచన విధానాల జరుగుతున్నటువంటి పోరాటంలో భాగంగా రాజ్యసభలో జరుగుతున్నటువంటి చర్చలో భాగంగా రాజ్యాంగాన్ని అమలుపరిచి 75 సంవత్సరాలు అయిన సందర్భంగా రాజ్యసభలో జరుగుతున్న చర్చలో భాగంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు అంబేద్కర్ గారిని కొనియాడుతూ రాజ్యాంగాన్ని గౌరవించుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్న సందర్భంలో అంబేద్కర్ గారి పైన అనుచిత వ్యాఖ్యలు దేశ హోంశాఖ మంత్రి అయినటువంటి అమిత్ షా గారు చేయడం జరిగింది. అంబేద్కర్ గారిని అవమానపరిచిందంటే రాజ్యాంగాన్ని అవమానపరిచింది. రాజ్యాంగాన్ని అవమానపరిచిందంటే భారతదేశ ప్రతి ఒక్క పౌరుడిని, భారతదేశాన్ని అవమానపరిచింది. ఏ వ్యక్తి అయితే రాజ్యాంగాన్ని, భారత జాతిని అవమానపరుస్తారో ఆ వ్యక్తికి కేంద్ర మంత్రిగా ఉండే అర్హత లేదు. కాబట్టి ప్రజలందరి తరఫున కాంగ్రెస్ పార్టీ అమిత్ షా దేశ ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పాలి, తక్షణమే పదవికి, హోంశాఖ మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేసింది. అమిత్ షా క్షమాపణలు చెప్పలేదు, రాజీనామా చేయలేదు. అమిత్ షా రాజీనామా చేయనప్పుడు ఏం చేయాలి? ప్రధానమంత్రి అమిత్ షాని తొలగించాలి. సో ప్రధానమంత్రిని డిమాండ్ చేసినాం. జిఎంఆర్ గారు చెప్పినట్టుగా అమిత్ షాని తక్షణమే మీ మంత్రివర్గం నుంచి తొలగించాలి. నరేంద్ర మోడీ గారికి రాజ్యాంగం పైన ఉన్నటువంటి ప్రేమ కన్నా అమిత్ షా మీద ప్రేమ ఎక్కువ, దేశ ప్రజల పైన కన్నా ఆయన సహచరుడి పైన ఎక్కువ. కాబట్టి ప్రధానమంత్రి ఆ నిర్ణయం తీసుకోలేదు. ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక నిర్ణయం తీసుకొని భారత రాష్ట్రపతి గారికి మేమందరం కూడా భారతదేశంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క జిల్లాలో ఎట్లయితే ఇవాళ డీసీసీ ఆధ్వర్యంలో, జిఎంఆర్ గారు డీసీసీ ప్రెసిడెంట్ గారి ఆధ్వర్యంలో మేమందరం ఇక్కడ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ సన్మాన్ యాత్ర చేసి కలెక్టర్ గారి ద్వారా రాష్ట్రపతి గారికి ఎట్లయితే మెమరాండం సమర్పించినామో దేశవ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ డీసీసీ ఆధ్వర్యంలో అన్ని జిల్లా కలెక్టర్ల ద్వారా రాష్ట్రపతి గారికి ఇవాళ అమిత్ షాని బర్తరఫ్ చేయాలి, మీరు రాజ్యాంగ పరిరక్షకులుగా, రాష్ట్రపతిగా మీరు నిర్ణయం తీసుకొని తక్షణమే అమిత్ షాని హోంశాఖ మంత్రిగా బర్తరఫ్ చేయాలి అనే ఒక మెమరాండాన్ని మేము ఇవాళ సమర్పించడం జరిగింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉద్యమాన్ని కొనసాగిస్తుంది. గల్లీ నుంచి ఢిల్లీ దాకా, గ్రామ పంచాయత్ నుంచి పార్లమెంట్ దాకా అమిత్ షా రాజీనామా చేసేంత వరకు, ఆయనని బర్తరఫ్ చేసేంత వరకు ఈ ఉద్యమం కొనసాగుతుంది. మన దేశంలో ఉన్నటువంటి 150 పట్టణాలలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందినటువంటి ఎంపీలు, సిడబ్ల్యూసీ మెంబర్లు ప్రెస్ మీట్లు మొన్న పెట్టడం జరిగింది. పార్లమెంట్లో పోరాటం చేస్తున్నారు ఎంపీలు. ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో డీసీసీ లెవెల్లో ఈ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ సమ్మాన్ యాత్ర చేపట్టడం జరిగింది. భవిష్యత్ కార్యాచరణ 26 నాడు బెల్గాంలో సిడబ్ల్యూసీ సమావేశం ఉన్నది. ఆ సమావేశం వరకు అంటే 26 వరకు కనుక అమిత్ షా ఆయన రాజీనామా చేయకపోయినా, బర్తరఫ్ చేయకపోయినా 26 నాడు భవిష్యత్ కార్యాచరణ సిడబ్ల్యూసీలో నిర్ణయించి పార్టీ ఏం చేయాలి, ప్రజల తరఫున కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజ్యాంగాన్ని రక్షించుకోవడానికి ఏ విధంగా ముందుకెళ్లాలనే నిర్ణయం 26 నాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకోబోతుంది.